දේශනා කරන අවස්ථාවේදී ස්තුති ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. Psalm 34:1 you read, 43:21, Isaiah 43:21 you read it. 43:21. Isaiah යසායා 43:21. Come on, quick. 43 21. 43 21. 43 21. යසායා යසායා 43 පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය මා විසින් මටම උපදවාගත් ඒ සුනග මාගේ ප්‍රශංසාව දක්වනවා ඇත. See, the people I have formed for myself, they may proclaim my praises. God says that. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ගැන ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. God has chosen you, formed you to proclaim His praises. He wants people to praise Him. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තෝරා තියෙන ස්වයං වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන කෙනෙක්. In the heaven, the angels, all the cherubs, all they are praising God. Oh, God the Holy, the God the Holy, the God the Holy, most holy. They're all the time praising God. ස්වර්ගයේ දේවදූතයන් සිරප්වරුන් ස්වයං වහන්සේගේ නාමයට සුද්ධ වූ නාමයට ප්‍රශංසා කරනවා. Psalm 34:1 read 34:1. ගීතාවලි 23:1 කියවන්න. 43 Psalm 34. ගීතාවලි 34:1 ඊතවල 34 පළවෙනි පදය 34. සෑම කල්හිම ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරමි. උන්වහන්සේගේ වන්දනාව මාගේ මුඛයෙන් නිතරම පවත්වන්නේය. He said, I will extol the Lord all the time. I will praise Him all the time. හැම වෙලේම ස්වයං වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. His praises will be, in my mouth, will be always on my mouth, he says. Listen. සෑම වෙලේම අපි තොල්වන ස්වයං වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. There is a secret, there is a power in praising God. ඒක රාසක් ස්වයං වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම. If you want to have a victory over the enemy, if you want God to open doors for you, you need to praise Him. දෙවියන් වහන්සේගේ වෙතින් ජය ලබා ගන්න නම් ස්වයං වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම ඉතා රාසගත දෙයක්. You know how the people of Israeli people conquered the city Jericho. You know Jericho, it was walled the city. ජෙරිකෝ පවුර කඩා බිඳින්න ස්වයං වහන්සේ ඔවුන්ට දුන්නා උදයක් නම් ඔවුන් ප්‍රශංසා කිරීම තුලින්. The width of the city wall so big, 2 chariots can go such a big wall with big walls. ජෙරිකෝ පවුර කියන්නේ ඉතා විශාල බලගතු දෙයක්. කරත්ත දෙකක් මාරු වෙන්න පුළුවන් එච්චර පළල්ව තියෙන මේ පවුර ඒ විඳ දමන්න පුළුවන් උනේ ඒ ඉස්රායල් ජනතාව ඒ ප්‍රශංසාව තුල. They what God has instructed them. It was told Joshua to go around the city every day one time quietly. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය යොෂුවාට දෙවියන් වහන්සේ අනකලා දවස ගානේ වටයක් යෙරිකෝ පවුර වටේ යන්න කියලා. 6 days they were told by God to go once silently. දවස් 6ක් වුන් ඒ ආකාරයෙන්ම ගමන් කරා. 7th day 7 වෙනි දවස they were supposed to go 6 times, 7 times. 7 වෙනි දවස 7 වරක් ගමන් කරන්න ඕන වෙලා 6 තිබුණා. times they quietly remained. 6 වෙනි වතාවක් වුන් ගමන් කරා. 7th time they shouted, they roared. 7 වෙනි වටේ වුන් ගමන් කරන අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් කෑ ගැසුවා. The city wall broke down just මේ like that. නගරේ පවුර එහෙම බිඳ වැටුණා. See, you have to know the power of praising God. ඔබ දැනගත යුතුයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඒ ප්‍රශංසාව තුලින් ක්‍රියාත්මක වෙන අය. Many of lives, you do not come across many hurdles in your life. Many doors were closed. You do not what to do. You have to do praising God for them. සමහර ජීවිත තුල තිබෙනවා පරාජිත දේවල්. Taman මුණ ගැහෙනකොට ඒ සමහර දොරවල් වැසිලා Tamanට කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. Read 2 Chronicles chapter 20. දෙවෙනි ලේකම් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ We see that we take the book 2 Chronicles. 20th chapter.
not read so many. Here we see Jehoshaphat, the king of Judah, is a man of God who fears God. Second Chronicle chapter 20. We did not read. මේනි ලේඛම් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Only God I tell you later. Here, the Moabite, the Ammonite people coming against this king Jehoshaphat. මෝවබ්බරු You read the first one. First one. 21. මින්පසු මෝවබ් පුත්‍රයෝද අම්මොන් පුත්‍රයෝද ඔවුන් සමග අම්මෝනිවරුන්ගෙන් සමහරද යෙහෝෂාපාට විරුද්ධව යුද්ධයකට ආවෝය. Some of the people, Moabite, Ammonite, and other people, coming against this king Jehoshaphat to make a war, a battle against him. මෝවබ්බරු අමුන්වරුන්ගේ පුත්‍රයා ආවා මේ යොෂාපාත් රජු වෙතට යුද්ධයට. He is a man who fears God. ඔහු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට බය වුණා වූ කෙනෙක්. He did not know what to do. ඔහු දැනගෙන හිටියේ නැහැ මොකද්ද කරන්න The කියලා. whole, proclaimed fasting prayer in the entire Judah, the region of Judah. යුදා දේශයේ ඔවුන් නිහාරව කාලයක් ගත කරන්න ඔවුන් තීරණය කරගත්තා. They all pray to God. God, ඔහු හැමෝම දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරා. Lord, we cannot stand before these people. We don't know. Api- Lord, they are looking unto you. What to do? They are looking for God's instruction. අපි මොවුන් ඉදිරියේ අපි හිට ගන්න බෑ ස්වාමිනී අපිට යම් දෙයක් කරන්න කියලා ඔවුන් ඉල්ලා සිටියා. The prophecy came through the God's people. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්යා ඔවුන් වෙතට ආවා. God told them, He said, the war, the battle is mine. You keep quiet. You be silent. God says. මේ යුද්ධය මගේ ඔය නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්යාතුලින් කතා They කළා. all prostrate before God. They praise Him, thank Him, worship God. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ප්‍රශංසා කරන්න උන්වහන්සේගේ නාමය උසවන පිණිස ඔවුන් එතන රැස් වුණා. If you read the word 20:21, the chapter 21, 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය they all see Jehoshaphat. He puts not the army people with the sword, but he put the choir before the army, all the army people. ඕකේ සේනාව යොෂාපාත් කියන රජගේ සේනාව මේ යුද්ධ කඩුව අරන් ගියේ නැහැ. ඔව් ඉදිරියේ තබා තිබ්බා. Read 21. Chapter 21 වෙනි 20. පරිච්ඡේදය 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය. ඔහු සෙනඟ සමග මන්ත්‍රණයකට ස්වාමීන් වහන්සේට ගීතිකා කරන්නන් පත් කළේය. ඔහු යුද්ධ සේනාවට පෙරටු යමින් ශුද්ධකම අලංකාරයෙන් යුක්තව ප්‍රශංසා කරමින් ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මන් නිසාද උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකාලම පවත්වන්නේ යයි කීවෝය. 21, 22, 22 ඔවුන් ප්‍රීති දෝෂවද ප්‍රශංසාවද පටන්ගත් වේලාවේදී යුදයට විරුද්ධව ඇවිත් සිටි අම්මොන් සහ මෝවබ් පුත්‍රයන්ටද සේහින් කඳුකරේ වැසියන්ටද විරුද්ධව ස්වාමීන් වහන්සේ නැග සිටින සේනාවක් සිටවූසේක ඔහු පැරදුණෝය. Here we see this man, the king, sets the choir, people, the singers before all the army. දෙවියන් වහන්සේ මේ යොෂාපාත් රජ මොකද කරේ? ඒ සේනාව ඉදිරියේ යුද්ධ කරන සේනාව ඉදිරියේ ගීතිකා ගායනා කරන පිරිස මනුෂ්‍යයන්ව පිළියෙල කරා. They are marching. These people are singing. God is good. They are singing. What is the singing there? The Bible says, read that. Give thanks to the Lord for His love endureth for us. They were singing. What happened? The enemies fight themselves and be destroyed. දෙවියන් වහන්සේ නාමයට ඔවුන් ප්‍රශංසා කරමින් ගායනා කරන්න පටන් ගත්තයින් පස්සේ ඒ විරුද්ධව ආවා අමුන්වරු අතරේ ભેදයක් ඇති වෙලා ඔවුන් විසිරෙන්න පටන් ගත්තා. Please understand. Don't see here. See here's the power in praising God. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තමයි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම. You want victory over your enemies. දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ ජය ගන්නා නම් All you have to do is praising God, thanking God. මොකද්ද ඔබ කළ යුත්තේ? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම සහ උන්වහන්සේට ස්තුති කිරීම. See, the Jericho wall fell down, they praised Him. So all your opposition, all the
doors which are blocked, it will be open, broken, when you start praising God. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන අවස්ථාවේදී යෙරුකෝ පවුර ගැඩු බිඳුනා වගේ ඔගලන්ගේ ඉදිරියේ තියෙන සියලු බාධක විඳ හෙලෙන්න නම් ඔගලෝ ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ ස්වයං වහන්සේට ස්තුති කියන්න. People may rise against you. ඔගලන්ගේ ඉදිරියේ දෙවියන් මනුෂ්‍යයන් නැගිටින්න The පුළුවන්. enemy may come against you through different kinds, different forms. විරුද්ධකාරයා ඔගලගේ ඉදිරියේ විවිධාකාර විදියට නැගිටින්න පුළුවන්. Even the whole government will be against you. මේ මුළු රාජ්‍යම ඔගලන්ට විරුද්ධව නැගිටි සිටින්න පුළුවන්. But don't be afraid. ඕ බය වෙන්න එපා මේ අවස්ථාවේ. God is telling us a secret. You start thanking, worship God, praise God. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා වූ රහස තමයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීම, නමස්කාර කිරීම, ස්තුති කිරීම. They have not completed one song. They have just started thanking and praising God. එක ගීතයක් නෙමෙයි හැමතිස්සෙම මේගොල්ලෝ ප්‍රශංසා කරා, ස්තුති කරා දෙවියන් වහන්සේ. The enemy themselves fight each other. They kill each other, destroy. විරුද්ධකාරයා එකින් එක කුලව කාගෙන ඒගොල්ලෝ විසිරෙන්න පටන් ගත්තා. There is power in praising God. You must know that. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන උන්වහන්සේගේ බලය ගැන ඔබ දන්නවා. Today, you want to conquer your enemies. You want the doors to be open. You start praising, thanking God every time. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ප්‍රශංසා නමස්කාර කරනකොට විරුද්ධකාරයන්ගේ සියලු බලය විඳින බව ඔබ දන්නවාද? That's why the Psalm 103 we say, praise the Lord, they say. Praise the Lord, they say. We are just praising. We are shaking hands and telling, Yesupita. It is not enough. You have to thank God every time. නිකන් අත වනලා දෙවියන් වහන්සේට යේසු පිටයි කියන්නට වඩා හැම තිස්සෙම ඔගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රශංසා ගීතිකා ගායනා කළ යුතුයි. There is a power in praising God. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනකොට උන්වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න Start සිදුවෙනවා. practicing in your life. You will see miracles happening. ඔගලගේ ජීවිතේ හැම තිස්සෙම මේක පුරුද්දක් කරගන්න අවශ්‍යයි. Healing, deliverance, will be happening in your life. හැම තිස්සෙම සෝය මේ බලය ඔගලගේ ජීවිත තුල නිදාස් වේ. Your enemy will be scattered. He will be no more. You need not fight against anybody. විරුද්ධකාරය ඔගලගේ ඉදිරියේදී පලා යන්න පුළුවන්. Read another incident I want to tell you. තව Acts 16 chapter. You know that everybody knows the story. Acts 16 chapter. ක්‍රියා 16 තව සිදුවීමක් ගැන මම කියන්න යනවා. Read 23rd onwards, 16th chapter. Paul and Silas were put in the prison. They were beaten. They were in the prison. පාවුල්ව සීලස්වයි මේ හිරගෙදරේ දාලා ගහලා උන් හිරගෙදරේ දාලා තිබ්බා. The Bible says they were stripped. They were beaten. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා උන් හොඳටම තලලා තිබ්බේ කියලා. They were thrown into the prison. හිරගෙදරේ විසික් කරලා උන්ව දාලා තිබ්බේ. Read the 16:23 Acts 16:23. ක්‍රියා 16:23 කියවනවා. ඔවුහු ඔවුන්ට මොන පහර දුන්නයින් පසු හිරගේ තමා ඔවුන් ප්‍රවේශයෙන් ගතවල් කරන්න හිරගේ මුළු දෑනියාට අනුකරණය ඔහු එවැනි අනක් ලැබූ බැවින් ඔවුන් අතුල් හිරගේ තමා ඔවුන්ගේ පාද සමලෙසින් දඩු ගැසුවේ. Here, in the middle of the night, midnight, they were so bleeding. The blood is bleeding entirely from the body. They were hungry. They were not pain. They were pain, but still, though both Paul and Silas were praying, singing songs unto God. The Bible says. මධ්‍යම රාත්‍රියේ මොකද උනේ? උන්ගේ තුවාල වලින් ලේ ගලන්න පටන් ගත්තා. උන්ට ඉච්ඡර වේදනාවක්. හැබැයි මේ වේදනාව තුලින් පාවුල් සහ සීලස් මොකද කරේ? දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගත්තා. You know what? There was a big like an earthquake sound. ඒ ස්ථානයේ ලොකු ශබ්දයක් ආවා. All the prison doors were open. හිරගෙදරේ හැම දොරක්ම විවෘත වෙන්න පටන් ගත්තා. Chains in the hand were fell down. අත්වලින් කකුල් වලින් දාපු දැන්වල් එහෙම ලිහින්න පටන් ගත්තා. So there is the power of God. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය. There is a power in praising God. මේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කිරීමේ බලය. So many of us not praising God. That's the problem. We are experiencing, we are enduring, undergoing all kinds of problem in our lives. කවුරු හරි මෙතන ප්‍රශංසා කරේ නැත්නම් ඒක තමයි ඒ අය යන්නේ ගොඩක් බාධා තුලින් පරීක්ෂා තුලින් යන අවස්ථාව. For any
You are praising God only for good things, what God has done in your life. This should not be. You have to praise God for problems also. ඔගලන්ට හොඳ දෙයක් සිද්ධ වුණොත් විතරයි ඔගලෝ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නේ. එහෙම කළ යුතු නැහැ. හැමතිස්සෙම ඔගලන්ට මොන දේ තත්ත්වයේ තිබුණත් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළ යුතුයි. Your children are not obeying you. You say, thank you, Lord. My children are not obeying. Thank you, Lord, you should say. තමන්ගේ දරුවන් කීකරු නැත්තා අකීකරු නම් ඒ වෙලාවේ පවත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ඕනේ. මගේ දරුවන් අකීකරු ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියලා. Your children have failed in the exam. You have to give thanks unto God. මේ විභාගයෙන් පවා මගේ අපේ දරුවන් අසමත් වෙලා සිටිනවා. ඒ උදෙසත් ස්වාමීන් වහන්සේට කියන ස්වාමීනි මගේ දරුවන් අසමත්. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියලා. That's what the Bible teaches us. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට උගන්වන්නේ. Ephesians 5:20. Ephesians 5:20. එපිස 5:20. 1 Thessalonians 5:18. පළවෙනි තෙසලෝනික 5 Thessalonians 5:18. Read. 1 Thessalonians 5:18. පළවෙනි තෙසලෝනික 5:18. I learned, I'm practicing it. Every time I give thanks unto God for all happening, bad or good. මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි මට හොඳ හෝ නරක දෙයක් සිදු වුණත් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන එක. Read. පළවෙනි තෙසලෝනික 5:18 වෙනි පදය සියල්ලේදී ස්තුති කරපළා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ නුඹලාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය. See, give thanks unto God for everything, the Bible says. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ කියනවා සෑම විටම උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න කියලා. So that means everything means everything. හැම වෙලේම ස්වාමීන් වහන්සේට It doesn't ප්‍රශංසා mean කරන්න. only for good things. It There for you go. bad things happen. හොඳ දෙයකට පමණක් නෙමෙයි වැරදි දෙයකට පවා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා If your කරන්න. husband is drinking, give thanks. Lord, my husband is drinking. Thank you for that. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා බීමත්ව සිටිනවා ස්වාමී. ඒ නිසා උනත් ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා That කරන්න. will bring a transformation, a change in the life. ඔහුගේ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති වෙයි එතකොට. That's why we read in Philippians 4:6, or give everything, Lord, bring it everything with a supplication, with thanksgiving, and let your request be made known unto God. පිළිපිය 4:6 සඳහන් කරන සෑම විටම ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසාව ගෙන යුතුයි බව. Then the peace of God will reign in your heart. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ජීවිත තුළ හට ගන්න පටන් ගන්නවා. Learn the secret of praising God. Let's open and say thank you, Lord. I want everybody to say thank you, Lord, now. Open your mouth and say thank you, God. මේ ඉගෙන ගන්න හැමෝම කියන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා කියලා කියන්න. Thank you, say, come on, open. स्तुति वेवा දෙවියන් स्वामी වහන්සේට ස්තුති කියන්න. Just what your problem, what your basic. स्तुति If you are not employed, give out. I am මේ not වෙලාවේ employed. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න උදෙසා ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. I am pain in the body. Thank you for that. Come on, say open and say thank you. ශරීරේ මොනවාරි කැක්කමක් වේදනාවක් තියෙනවා නම් ඒ උදෙසා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කියන්න. Learn to give thanks to God. හැමතිස්සෙම ඉගෙන ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති Just ප්‍රශංසා open. Come කරන්න. on, praise Him. Praise Him. Thank you, ඒ Daddy. ඇරලා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න. प्रशंसा वेवा स्वामी Thank you, Daddy. Thank you for everything you have done in my life. स्तुति वेवा Thank you. Open. හැමතිස්සෙම ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. ස්තුති කරන්න. ඒ විවර කරන භාෂාවේ ස්තුති කරන්න. God will say, you see a miracle happening in your life. තමන්ගේ ජීවිතයේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරන්න. I have done. මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. There are many testimonies I can. මට ගොඩක් සාක්ෂි දෙනවා. But we have to go a lot of things by teaching. ගොඩක් දේවල් මට උගන්වන්න තියෙන නිසා යන්න ඕනේ. So this is one of the factors. This is the key that for blessing, God's blessing. Okay. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද නැමැති යතුර ගැන මම කියන්නේ. So give all the time say, don't murmur, but give thanks to God. බොඳුරන් එපා හැම වෙලේම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කියන්න. Secondly, we read again. 103, we go back to 103. සාක්ෂි. 123ට අපි ආපහු ගීතාවලිය. All that is, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Secondly, you should not forget all the benefits, good things God has done to you. හැමතිස්සෙම ඔබට කලාව ස්වාමීන් වහන්සේ කලාව යහපත් දේ ගැන හිතමින් ස්තුති කරන්න ඕනේ. The Israelite people forgot what God has done. Miracle, they forgot everything. They started murmuring. ඉස්රායල් ජනතාව උන්ට කලාව ආශිර්වාද උන්ට අමතක වෙලා හැමතිස්සෙම උන් කුඳුරන්න පටන් ගත්තා. Don't be ungrateful people.
ඒ වගේම ඒ වගේ මනුෂ්‍යයන් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ හදන්න එපා. See, whatever God has done, write it in a notebook, diary, give thanks unto God. Forget not all His benefits. ස්වයං වාසය ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කළා වූ දෙයක් හැමතිස්සෙම ලියන්න. ලියලා ඒ උදෙසා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා Many කරන්න. times we forget what people have done to us. We have become ungrateful, unthankful people. හැම කවුරු හරි අපිට මොන හරි කරලා ඒක අමතක වුණොත් ඒක අපි ස්තුතිවන්ත මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. So that's why Psalmist said, forget not all His benefits. ඒක තමයි ගීතාවලිය කියන්නේ අපි හැම යහපත් දේ ගැනම අමතක කරන්න කියලා. And he say, third he say, who forgives all our sins. See, God forgives all our sins. දෙවියන් වහන්සේ අපි හැම පාපයක්ටම සමාව දුන්නා කියලා කියනවා. So when you start thanking God, you're remembering God's all the goodness that you have received, and He forgives all your sins, the Bible says. ඔබලගේ හැම දෙයක් සඳහා ඔබලගේ පාපය හැම එකටම උන්වහන්සේ සමාව දෙන උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ඔබලගේ කරා වූ යහපත් දේ Adultery, murder, anything, God forgives all. The Bible says all. වෛශ්‍යාකම නිර්මල්ම සොරකම් වැනි හැම පාපයකින්ම ස්වයං වහන්සේ සමාව දෙනවා කියලා කියනවා. It may be like a scarlet red, but God makes you like a white wool, blood. Makes you clean. ඔබලගේ පවිත්‍ර කරලා සුද්ධ කරනවා කියලා ස්වයං වහන්සේ වචනේ කියනවා. The Bible says, 1 John chapter 1 verse 9 says, if you confess your sin, He is just and faithful to forgive all your sin. පළවෙනි යෝහන් පළවෙනි එකේ 9 කියනවා ඔබලගේ පාප සියල්ලටම ස්වයං වහන්සේ සමාව දුන්නා කියලා. So you need to be forgiven. Your sins must be forgiven. ඔබලගේ පව් වලට ස්වයං වහන්සේ සමාව දිය යුතුයි. Then you will see miracles happening. You become the child of God. ඊට පස්සේ ඔබලගේ ජීවිතයේ පුදුම දෙයක් සිදු වෙන්න අවශ්‍යයි. ආස්කම් සිදු වෙන්න අවශ්‍යයි. So God is, He is a God of gracious God, God of compassion, willing to forgive you anything you've done. ස්වයං වහන්සේගේ අනුකම්පා සාගත දෙවියන් වහන්සේ ඔයගලන්ට හැම පාපයකටම උන්වහන්සේ සමාව දෙනවා. So today, if your sins are not forgiven, the Bible says, Psalm 32:1, blessed are those whose sins are forgiven. Read that 32:1. Psalm 32:1. ගීතාවලිය 32 32:1. ගීතාවලිය 32 පරිච්ඡේදය බලනකොට අපරාධයට කමවත් පාපයට රැස්වීම ලැබුණ තැනදී ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ. Today, if your sins are not forgiven, if you are feeling guilty, today confess to Jesus Christ. අද දවසේ ඔයගලගේ හදවතේ පාපවලට සමාවක් ලැබුණ නැත්නම් අද ස්වයං වහන්සේගෙන් පාපයට සමාව අය ගන්න. The greatest miracle